سے بڑی اور شاید سب سے زیادہ IPO میں سے ایک ہے، لیکن جہاں تک کمپنیوں کے نمبرز کا تعلق ہے تو زومیٹو فی الحال مارکیٹ میں ڈاؤن جا رہی تھی۔ 2018 سے 2020 تک $368 ملین سے صرف $65 ملین زومیٹو کی انکم تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک ہی وقت کے دوران 20 سے زائد نقصانات سے دوچار ہونا پڑا، اور جب بھی زومیٹو نے منافع بخش بننے کی کوشش کی اسے ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے سب سے پہلے زومیٹو گولڈ لانچ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے ریسٹورانٹ کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا جس نے انہیں سروس بند کرنے پر مجبور کیا۔ پھر انہوں نے اپنے مینیو کی قیمتیں بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے صارفین کو ناخوش کر دیا، جس سے زیادہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بہت ہی اہم فیکٹر جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ فیکٹر زومیٹو کو سونے کی کان میں بدل سکتا تھا۔ اور اگر آپ اس فیکٹر کو سمجھ جائیں، آپ فوڈ ٹیک کی جگہ سب سے زیادہ اسٹریٹجک سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اگلے 5 سالوں میں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ ایکس فیکٹر کیا ہے اور زومیٹو کے لیے کیسے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے جو 2013 کی ہے، جب کسی بھی چیز کو تیار کرنے کے لیے ایک سمارٹ اوون بنایا گیا۔ اوون اتنا حیرت انگیز تھا کہ اسے وائی فائی پر کنٹرول کیا جا سکتا، اور یہ الیکسا کمپیٹیبل بھی تھا، جس نے 2013 میں ہی وائس کمانڈ کنٹرول کی انوینشن کی۔ کمپنی اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ وہ ایک خود کو بڑھانے کے قابل تھی، اور 2018 میں جون نے Amazon Alexa فنڈ سے بھی سرمایہ کاری حاصل کی، اور کمپنی نے 2015 سے 2019 کے درمیان تیزی سے ترقی کی۔ صرف ایک سال بعد Amazon نے اپنا سمارٹ اوون لانچ کیا، جس کے بالکل وہی خصوصیات تھیں جو جون کے اوون کی تھیں، لیکن یہاں پر ایک خاص بات تھی کہ Amazon سمارٹ اوون کی قیمت جون اوون کی نسبت آدھی تھی۔ جون اپنا اوون $699 میں فروخت کر رہا تھا، اس وقت Amazon کے اوون کی قیمت $250 تھی۔ اس طرح یہ ابھرتا ہوا سٹارٹ اپ اس کے مد مقابل بن گیا۔ اب جون کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، ہر سال Amazon سینکڑوں پروڈکٹس لانچ کرتا، اور انہوں نے ایک پیچیدہ پلے بک تیار کی اور ہر حریف کے کاروبار سے باہر کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ طریقہ کار کو دیکھیں تو یہ بالکل سیدھا مرحلہ ایک، وہ بہترین فروخت ہونے والے پروڈکٹس تلاش کرتے جو اس پروڈکٹ کو بہترین فروخت ہونے والی پروڈکٹ بناتا۔ مرحلہ نمبر 2، ریویوز پڑھیں اور معلوم کریں صارفین کو اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا پسند ہے، اور پھر وہ ایک مینوفیکچرنگ یونٹ خریدتے سب سے زیادہ فروخت ہونے والی مصنوعات سے 30 سے 40% کم، اور اس طرح غلطی کیے بغیر Amazon لاکھوں ڈالر کمانے کے لیے کیک واک کرتا۔ Amazon کے پاس 3 قابل یقین سپر پاورز تھیں۔ نمبر 1، اس میں صارفین کا ڈیٹا ہے، تو Amazon جانتا ہے کہ کسٹمرز کتنا برداشت کر سکتا ہے اور کس قسم کی مصنوعات گاہک خریدنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، اس میں ہر بیچنے والے کا ڈیٹا ہوتا ہے، تو وہ جانتے ہیں کون سی خصوصیات ایک پروڈکٹ کو بہترین فروخت ہونے والی مصنوعات بناتی ہیں۔ اور آخری اور سب سے اہم، Amazon کے پاس ڈیجیٹل ریل اسٹیٹ کی سپر پاور ہے، جس کے ذریعے یہ خصوصی پیکج دے سکتا ہے اور اس کی مصنوعات کو نمبر 1 پوزیشن پر رکھیں اور $1 ملین کی فروخت کریں۔ زومیٹو کے ساتھ بالکل یہی مسئلہ تھا۔ اس معاملے میں زومیٹو کے پاس ہزاروں ریسٹورانٹس کے بارے میں تمام ڈیٹا موجود تھا، اور لاکھوں صارفین جنہوں نے کھانا آرڈر کرنے کے لیے زومیٹو کا استعمال کیا، ان کا بھی زومیٹو جانتا ہے کہ کون سے ڈشز کی زیادہ مانگ ہے، اور اس کے علاوہ زومیٹو یہ بھی جانتا ہے کہ کسی خاص ڈش کی بہترین قیمت کیا ہے۔ در حقیقت وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خاص ڈش فروخت کرنے کا بہترین وقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر زومیٹو جانتا ہے کہ بنجے واڑی پونے میں $150 کی بریانی بہترین فروخت ہونے والی بن جائے گی، اور بریانی کا بہترین سیزن نومبر سے دسمبر ہے، اور وہ اسے اپنا کھانا شروع کرنے کے لیے بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر کار موجودہ فوڈ چینز کو کم کرنا، لاکھوں ڈالر کا منافع کمانے کے لیے، اور یہ زومیٹو اور سویگی دونوں کو تبدیل کر سکتا ہے کسی بھی وقت میں انتہائی منافع بخش کاروبار میں۔
ज़ोमैटो और स्विगी दोनों पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुके थे जैसे क्लाउड किचन का तस्वर कहा जाता है। और नंबर 2 ज़ोमैटो सर्विसेज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है ज़ोमैटो किचन और ज़ोमैटो हाइपर प्योर। इसकी गहराई को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि क्लाउड किचन क्या है। सादा अल्फाज में क्लाउड किचन एक सुपर रेस्टोरेंट के सिवा कुछ नहीं है, जो सिर्फ टेक अवे ऑर्डर्स देता है और इसमें कोई डाइन इन की इजाज़त नहीं होती। इसकी एक सादा सी मिसाल है बेरोज़ बिरयानी। इसके कोई आउटलेट्स नहीं है, लेकिन इसकी शानदार डिजिटल मौजूदगी है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लागत के फ़वाइद को तब्दील किया जा सकता है। अगर आप रवायती 50 सीटर रेस्टोरेंट लेते हैं तो इसके लिए 6 लाख किराए की लागत की दरकारी होगी। इस बात पर गौर करते हुए कि आपको 200 मुरब्बा फुट रकबे की ज़रूरत होगी, 20 लाख किराए की जमा में लाइसेंस के लिए 8 से 10 लाख, सामान के लिए 8 से 15 लाख, वर्किंग कैपिटल जिसमें इन्वेंट्री, तनख्वाह और बिजली के बिल्स शामिल हैं जिसके लिए तकरीबन 20 लाख दरकार होंगे। इसके बरक्स अगर आप क्लाउड किचन को देखें, दरकार जगह नुमाया तौर पर कम हो जाएगी और लागत तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक आएगी। इसके अलावा आपको सिर्फ 1 लाख किराया अदा करना होगा। लेकिन क्लाउड किचन चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत थी। एक रेस्टोरेंट के मुकाबले में 50% कमी आएगी, सिर्फ 10 लाख तक। इसके अलावा आप माहाना किराए में 5 लाख की बचत देख रहे हैं। आप रेंटल डिपॉजिट्स में 19 लाख बचाते हैं, वर्किंग कैपिटल में 10 लाख, जिसके नतीजे में माहाना आमदनी के तौर पर 10 लाख रुपए कम दरकार है। ज़्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग की ताकत को कम समझते हैं। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा सरमायाकारी करने के बजाय यहाँ तक कि अगर रकम का एक हिस्सा इस मामले में यहाँ तक कि अगर 1 लाख रुपए मार्केटिंग में घुमाए जाए, ये कस्टमर ट्रैफिक की मिकदार को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। रेंटल वूज भी इसकी एक मिसाल है। अब ये वो कंपनी है जो फैसोस या बहरोज़ बिरयानी के मालिक हैं। ये दोनों ब्रांड्स इनफरादी तौर पर माहाना 16 से 17 करोड़ का कारोबार करते हैं और इनके पास 35 शहरों में तकरीबन 300 क्लाउड किचन है। ये सबसे बेहतरीन हिस्सा 10 साल से भी कम अरसे में किया गया था, 2011 से 2020, और ये वो जगह है जहां ज़ोमैटो किचन आते हैं। और ये तमाम ब्रांड जैसे फैसो, बहरोज़, गुड बाउल, बॉक्स आर्ट, वो सब अपने डिशेस बेचने के लिए ज़ोमैटो इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसो और बहरोज़ ज़ोमैटो और ज़ोमैटो, जॉन ओवन और अमेज़न के तौर पर एक ही ताल्लुक का इश्तराक करें, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेज़न के पास बेचने वालों का डाटा था। बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेज़न के पास डिजिटल रियल एस्टेट की सुपर पावर थी। इसकी प्रोडक्ट्स को सबसे ऊपर दर्ज करने के लिए ज़ोमैटो ख़ास तौर पर अपना क्लाउड किचन खोल सकता है और इसके अपने बेहतरीन फ़रोख्त कनदगान जैसे बहरोज़ और फैसोस के तहत ज़ोमैटो बावर्ची खाने ज़ोमैटो के दरमियान ये शानदार शराकत दारी है और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श मकाम के इंतखाब करता है और फिर इसकी बुनियाद पर जो इस मकाम पर बेहतरीन काम करता है, कुछ ब्रांड्स का इंतखाब किया जाता है और ज़ोमैटो इन्हें हर चीज़ फराहम करेगा, जैसे हाम माल, बावर्ची खाने के बुनियादी ढांचे, और इस बावर्ची खाने में मखसूस से मुतअद्दिद सेल्स होंगी और ये जगह तमाम क्लाउड किचन के ज़रिए शेयर की जाएगी, जो इनको मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करेगी और इनकी लागत को बेहतर बनाएगी। जो अक्सर लोग नहीं जानते वो ये है, ये तस्वर मुनाफे की मशीन है। हमारे पास 3 किस्म के अखराजात हैं। खाम माल तकरीबन 40% है, एग्रीगेटर्स को कमीशन यानी ज़ोमैटो, इसके अलावा लॉजिस्टिक तकरीबन 25% है, अजरत और बिजली की मुकर्रर लागत तकरीबन 25% है और मुनाफा तकरीबन 10% पर बहुत कम है और ज़्यादातर लोग सिर्फ 10% के इस कम मार्जिन को देखते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये काफ़ी मुनाफा बख्श नहीं है। और हकीकत ये है कि ये ज़ोमैटो के लिए काफ़ी काबिल अमल नहीं है, क्योंकि भारत में क्लाउड किचन अभी छोटे मरहले पर है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपको ज़ोमैटो में सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन जब भी आप ज़ोमैटो या इस तरह की कंपनियों में सरमाया करने के ख्वाहिशमंद हों, तो बराए करम इन अहम असबाब को याद रखें।
सबक नंबर 1, हमेशा याद रखें जितना लोग एदाद और रियाजी के जुनून में मुब्तला हैं, आपको समझना ज़रूरी है हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इन कंपनियों को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। आखिरकार ये हमें हमारी सरमायाकारी के लिए मज़ीद वजाहत देगा। ये अगली नस्ल के फूड टेक स्टार्टअप्स का अरूज है और जोमेटो का IPO इस इनकलाब के आगाज़ की निशानदही भारत में करेगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस केस स्टडी से ज़रूर कुछ कीमती सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।